स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह, साबका मैंबर घट गिणती कमीशन भारत सरकार और साबका मैंबर राज सभा। सरदार साहब जी आए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दोस्तों। पिछले कुछ दिनों तो श्रोमणी अकाली दल और उहदे प्रधान वालों एक सरगर्मी विढ़ी गई है, अपने आधार नूं लभण लई वो पिंडां विच निकले। हुण एक बड़ा वड्डा सवाल है कि अकाली दल अपने मूल नूं फिर पछाणन दे यतन कर रहा जां वो 2022 दी सत्ता कबजाउण लई अपने नवे तौर तरीके लभ रहा। मैं चाहूंगा क्योंकि सरदार साहब का अनुभव बड़ा विशाल रहा, अकाली पॉलिटिक्स विच ये नेड़ियों विचरदे रहे आ और अदरवाइज भी इन्हां देश की राजनीति नूं बदलदियां देखिया। इहदे विच आनंदपुर साहब का मता भी आ ते उस तो बाद दीयां घटनावां भी ने। सरदार साहब, मैं जानना समझना चाहुंदा है अपने दर्शकों लई, अकाली दल अज जो लभण डिया है, अज जिथों जो कुछ खोजण दी कढण दी कोशिश कर रहा, इहदा आधार कित्थे पिया ते अज वाले अकाली दल की स्थिति की आ? आपां 1973 तो अगे तुरीए। रंधावा साहब, ये बड़ा अज का जिहड़ा तुसीं विशा लिया है, क्योंकि ये अंडर डिस्कशन है, चर्चा का मूजब है। क्योंकि अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी कि 100 साल पुरानी पार्टी है, जिहदे कि एक अपने असूल, अपना सिद्धांत, अपना मैनीफेस्टो हमेशा ही वो सिख पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर रहा। और देखो, बड़ी सब तो वड्डी गल रंधावा जी कि जिहड़ा पंजाब वंडिया गया, कदी इस गल नूं सोचो कि 1966 असीं अद्धे तो ज़्यादा पंजाब हिमाचल ते हरियाणा नूं देता। क्यों दिता कि ये बड़ी वड्डी घटना तो काल बड़ी लड़ाई तो बाद पंजाबी सूबा लिया। पंजाबी सूबा इस करके लिया उदों कि सिखां नूं एक स्टेट होवे जिथे मेजॉरिटी होवे ते अपने फैसले करके सिखां प्रति जिहड़ियां लोड़ां वो पूरियां कर सकन। तो ये तो बड़ा वड्डा विषय है कि पंजाबी सूबा बन गया नवंबर 1966। उस तो बाद अकाली दल ने सरकारां बनाईयां 2-3 वारी, पर फिर हार गए, कांग्रेस ने बनाईयां। और 1972 5 साल लगातार ज्ञानी दैल सिंह की सरकार बनी। जदों अकाली हार गए 72, ये कई गल्लां नाल पोलिटिकल बड़ा जुड़िया, जिहड़ा मैं तुहाडे राहीं एजुकेट करना चाहुंदा। बई देखो, 67 की इलैक्शन हुई, अकाली दल मसां जित्तिया, गुरनाम सिंह चीफ मिनिस्टर बने। इन्हां नूं लोड़ पै गई कि जनसंघ नूं नाल लै ले, कोलीशन बना ली जनसंघ नाल। फिर हार के लक्ष्मण सिंह गिल विचों निकल गया, उन्हें वक्री सरकार बना ली। पर फिर प्रधान राज, फिर राज आया, गुरनाम सिंह बन गया। फिर इन्होंने उहदे नाल सांझ पा ली जनसंघ नाल, पर वो गुरनाम सिंह नूं हटा के बादल साहब बन गए। लेकिन जो बादल साहब थोड़ी देर बने, वो फिर जनसंघ निकल गया इस झगड़े से कि जी यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव जी, उसका जो एरिया है उहदे जलंधर भी शामिल हो गए जी। फिर वो उस प्रधान राज तो बाद 1972 में पक्के तौर पर कांग्रेस सरकार जी 5 साल चली, तो अकाली दल ने सोचा कि असीं तो कोई ऐसे कदम चुकीए जिहदे नाल साडा सिखां च वजूद हो। तो इन्होंने की कीता कि सर कपूर सिंह ICS रिटायर्ड, उस वक्त सिखां विच हुण भी उहदी बड़ी कदर सी कि वो बड़ा दानिशमंद है, उस वर्गा लिंकर कोई नहीं, वो बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिखता है, प्रोफैसर है, किताबां बड़ियां लिखियां। तो सर कपूर सिंह नूं कहा गया कि सानू तुसीं कोई ऐसा एजेंडा दिओ ताकि असीं वो सारी सिख कौम नूं एक हंगारा भरीए कि अकाली दल जिहड़ा है वो सिखां लई की करेगा। कि बड़ा वड्डा उन्होंने सिद्धांत करने लई आनंदपुर साहब 1973 बंद कमरे च मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 2 दिन चली। तो उस मीटिंग में सर कपूर सिंह ने एक बड़ा वड्डा ड्राफ्ट तैयार किया भी अकाली दल का अज तो बाद ये एजेंडा है, ये साडा पहला उसका सिद्धांत, उस तो बाद उसके रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन उन्होंने तैयार करके जिहड़े उस दिन दिते, उसका नाम रखा गया आनंदपुर साहब मता। आनंदपुर मता रंधावा जी, जे तुसीं वो मता सारा पढ़ दो, बड़ा लंबा है, क्योंकि सर कपूर सिंह की ड्राफ्टिंग जी करते हैं। इसनूं पहलां ते जिहड़े आम अकाली मैंबर बैठे थे वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि लफज की, माफ करियो। एक बार कहते मैंने किसी ने दसिया, हासो बड़ी हुई, किसी मैंबर ने सवाल किया जी इहदा, वो कहते रहण दिओ खालसा जी, तुहानूं मैंने नहीं आने, जो मैं लिखिया इहनूं दस्तखत करो। सो वो जिहड़ा सिद्धांत उस दिन किया गया, वो सिद्धांत इन्ना उन्होंने अकाली दल की सिखां प्रति जो वचनबद्धता थी उहदे ऐसियां क्लाजां पातियां गईयां कि जिहड़ी सारे हिंदुस्तान में एक आ गई अकाली दल आनंदपुर के मते लई की चाहुंदा। उहदियां 3 मैं लाइनां सिर्फ पढ़ना चाहुंदा तुहानूं
ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਟਾਨਮੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਬੜਿਆ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਾਨਮਸ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਟਾਨਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਟਾਨਮਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਤੀ, ਇਕਾਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹਕੂਕ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 1% ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰਾਫਟਡ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 73 ਦਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 78 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ 1978 ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ 1-2 ਕਲਾਸਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੀਨ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਟਾਨਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਅਖੀਰ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਝੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਿਆ, ਲੀਡਿੰਗ ਅਸ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਗਏ। 1% ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਮਤੇ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਰਾਜ ਬਾਗ 15 ਸਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਾ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਈਏ ਮਿਥਲੇ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ, ਹੁਣ ਉਧਰ ਕੋਈ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਾਗ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਲੱਡੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟੈਪ ਲਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਅਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ 4 ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਬ ਦਰਖਤ ਗਿਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ IAS ਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਸੂਰੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਕਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਚਲੋ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 83 'ਚ ਇਹ ਅਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ 3-4 ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿਓ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ BJP ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੌੜੋ ਜੀ, ਦੂਰ ਦੌੜੋ ਜੀ, ਕਿ BJP ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ
86 ਨਾ 85 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ 11 ਕੇ 12 ਕਲਾਦਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸਦਾ ਰੋਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਰਡ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। मैं देश के लिए ताकत लाया हूँ, देश बचाया मैं। उसने किया कांग्रेस का इसमें कोई असूल नहीं, मैंने तो इंडिया के लिए काम किए। उन्हें लौंगोवाल कार्ड ले इत्थों तक कहता कि ये देश के हक में। तो उसने ये बहुत बड़ा जुर्त है, बड़ा बड़ा स्टैप लिया कि उस वक्त सिखा इन्नियां गल्लां सारा ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट उन्हें जी सरकारिया कमीशन आनंदपुर रेजोल्यूशन भी फॉरवर्ड करता, जिहड़ा कि हालांकि सरकारिया कमीशन ने फिर रिजेक्ट करता। लेकिन ये सारिया गल्लां उसी लिखियां। लेकिन ये असी उस वक्त बरनाला साहब पूरा आपदे हित लई उस वक्त रात को कुर्बानी देंदे कि मैं अज रिजाइन कर रहा तो सवेरे सारे मसले ये हल हो जाते। पर चल कल्ले बरनाला साहब नहीं, उस तो बाद कितनियां सरकारां साडियां अपनियां आईयां। कदे किसी सरकार ने थ्रेट किया कि सानू एक दो नहीं तो चले, कदे किसी ने कहा कि सानू है वो होर छड्डो, असीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं लै सकदे ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਨੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਨੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿ ਕੇ ਲੜਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਖਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਠੋ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਕੋਈ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 50% ਦੂਜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ 50 ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੈਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਦੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਕੁੱਲੂ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ।
ਕੱਲਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ 66 ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, 20 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਰਕ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। 1973 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੜ ਗਏ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 400 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੁਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਦਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2-3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ, 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਤੇ ਲੈਣ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਰਾਮਾ ਤੇ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਆਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।